నమస్తే వెల్కమ్ టు మన పెనమలూరు న్యూస్ వార్తలోని ముఖ్యాంశాలు. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు. వైసీపీ నాయకులు దేవభక్తిని చక్రవర్తి మాటలకు నిరసనగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన రైతు బజార్ మహిళలు. సత్యసాయి బాబా తన సందేశాలతో చాలా మందిలో పరివర్తన తెచ్చారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. మానవ సేవే మాధవ సేవని నమ్మి సత్యసాయి ఆచరించారని తెలిపారు. పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి జయంత్యుత్సవాల్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ నీటి సమస్య లేకుండా బాబా అనేక ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పారు. విరాళాల రూపంలో వచ్చిన నిధులను ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి వినియోగించారని, అనేక గ్రామాల్లో లక్షల మందికి తాగునీరు అందించారని తెలిపారు. This is not just a celebration of the centenary. It is a celebration of a legacy of love, service and universal peace. Rashtrapati ji, your own life journey from a humble background to the highest office in our republic is an inspiration for all of us. Your presence today greatly honors every devotee gathered here and across the world, here physically, virtually across the world. That is the greatest contribution from your side for global peace. I really respect your honor. Bhagavan Sai Siddhantam can be explained by love all, serve all, and help ever, hurt never. 5 principles of Satya, Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa. If every individual, every institution, and every nation lives by these principles, then world peace will become a reality. That is the biggest Siddhantam and legacy given to us. I have worked closely with Babaji on many occasions. Some of you are remember today. He used to call all of us Bangaru. That is the popular name he used to call. That is the affection he used to show on us. So many occasions I was very fortunate to have discussions with him about service activities. He has taken up major drinking water projects across Telangana, Andhra and Tamil Nadu. Such was his resolve to get a drinking water to Anantapuram, Mahabubnagar and other drought-prone areas. Even he was ready to mortgage his own ashramam, Prashant Nilayam. Once devotees heard of his intention, they came forward in large numbers with donations and the project became a reality. That is the grace of Satya Sai Baba. Though the Satya Sai through the Satya Sai Central Trust and the allied institutions, Bhagavan created a unique model of service. Free, high-quality, value-based education from primary to PhD. Free world-class health care and doctors-free service. Major drinking water supply projects. Voluntary service, Sri Sai Sevakalu. Here I am seeing even devotees. I remember his days of bhajans and preachings here. Same discipline devotees are maintaining. I am very happy about it.
Whenever there is a problem, with the inspiration of Baba, they used to go and work with devotion. Even here I have seen all croropatis, their children they used to send to spend some time here to service people. I have seen with my own eyes. Even big business houses send their children to serve ordinary devotees here, serving the devotees by giving plates, by serving, by cleaning. That is the dignity of service he has taught. These free services are all offered without discrimination of caste, creed, religion, or nationality. Now, very good organization, 140 countries, and also branches more than 2,000. Number-wise, only registered 750,000 volunteers. No organization is having this type of strength. అమరావతి ఎన్టీఆర్ భవన్ నందు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఏపీ మాదిగ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి మాట్లాడుతూ డ్రగ్స్ నిందితుడిని కాపాడుతున్న వైసీపీ అని విమర్శించారు. ఎన్డీఏ కూటమి డ్రగ్స్ వద్దు బ్రో అంటుంటే డ్రగ్స్ తీసుకో బ్రో అని వైసీపీ నాయకులు అంటున్నారు. ఈరోజు ఈ డ్రగ్స్ తీసుకోవటం వల్ల యువతలో ఆరోగ్యం అయితేనేంటి, సమాజంలో వాళ్ళ భవిష్యత్తు, కనీసం వాళ్ళు సంసారాన్ని కూడా పనికిరాకుండా అవుతుంది. ఈరోజు మీరు గమనిస్తే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే కాకుండా దేశం మొత్తం మీరు గమనిస్తే 30 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న వ్యక్తులు, యువకులు 190 మిలియన్లు అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతున్నారు. ఈరోజు మీరు గమనిస్తే ఈ డ్రగ్స్ అనేవి ఎల్ఎస్డి, గంజా, ఎండిఎంఏ, ఈ డ్రగ్స్ ఎలాంటి ఉంటాయంటే ఈ సైకో యాక్టివ్ డ్రగ్స్ అంటే మన బ్రెయిన్ పైనే దాని ప్రభావం చూపిస్తాయి. వీటిని స్లోగా ఇంజెక్ట్ చేసుకోవటం వల్ల మనకి శరీరంలో అయితేనేంటి నీడిల్స్ ద్వారా, లేకపోతే సిగరెట్స్ రూపంలో, లేదా దాన్ని వాటర్ కలిపి నోట్తో తీసుకోవటం వల్ల ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఒక సూడో ఊఫోరియా రావటం, దాంతో ఒక కిక్ రావటం. మరి నార్మల్గా మనము ఎప్పుడైనా డిన్నర్స్కి వెళ్తే భోజనాలు అవన్నీ తర్వాత సంగతి, కానీ ఈ యొక్క డ్రగ్స్ లేనిదే ఆ పార్టీ అనేది రేవ్ పార్టీస్ కిక్ అయి ఉండవు. ఎందుకంటే ఈ రేవ్ పార్టీస్ వల్ల చాలామంది యువతలో ఎలాగా వాళ్ళు గంజాయికి బానిసయ్యారు, డ్రగ్స్కి, మాదక ద్రవ్యాలకి బానిసయ్యారనేది మనం చాలా పేపర్లోనూ డైరెక్ట్గా టీవీ ఛానల్స్లో కూడా చూసాం. చాలామంది ఎవరైతే మరి ఈ డీ అడిక్షన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళండి అని తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు వెళ్ళకపోగా కనీసం మర్డర్స్ చేసైనా, ఎవరి దగ్గర కొట్టైనా డబ్బులు తీసుకొని అవి డ్రగ్స్ తీసుకుందే వాళ్ళు జీవించలేని పరిస్థితి. మరి యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ అంటే యువతకి ఒక ప్రెసిడెంట్గా ఉండి దిశానిర్దేశం చేసి యువత భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసి వారు చదువుకొని ఏ విధంగా అబ్రాడ్లో ఉద్యోగాలు సంపాదించాలి. ఎందుకంటే మనం విశాఖ అనేది ఒక ఐటీ హబ్గా, ఒక టెక్ పార్ట్గా, గూగుల్ డ్రైవ్తో మనం 1,33,000 ఉద్యోగాలు నారా లోకేష్ గారు ఎంతో కష్టపడి విశాఖ తీసుకొని వస్తే విశాఖని ఒక ఐటీ హబ్గా చేయాలని కలలు కన్నా లోకేష్ గారి కలలను సర్వనాశనం చేస్తూ విశాఖని ఒక డ్రగ్స్ రాజధానిగా చేయడానికి వాళ్ళు కంకణం కట్టుకున్నారు. ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళ అధికారం కొరకు, వాళ్ళ యొక్క అక్రమాల కొరకు, వాళ్ళ ఖర్చుల కొరకు ఇలాంటి దందాలు తెరదీసిన పార్టీ ఏదన్నా ఉందంటే అది కుట్రలు కుతంత్రాలు ఉన్న ఒకే ఒక పార్టీ వైసీపీ పార్టీ అని చెప్పడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈరోజు మరి ఆ పులగం కొండారెడ్డి యొక్క స్నేహితుడు రోహిత్, మరి ఆయన వాగ్మూలంలో మనం గమనించాలి. ఆయన పట్టుబడ్డప్పుడు నేను 3,000 పార్టీలు పులగం కొండారెడ్డితో కలిసి చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి మనము ఎండిఎంఏతో, లేదంటే అవి దొరకకపోతే ఎల్ఎస్డితోనో, గంజాయితోనో, వేరే మద్యంతోనో పార్టీలు చేశామని ఆయన స్వయంగా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఈ విధంగా చూస్తుంటే మరి మీరు ఈరోజు యువతని పిలిచి మీ యొక్క సో కాల్డ్
ఎక్స్ సీఎంఓ ప్యాలెస్లో, తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో మీటింగ్ పెట్టారంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. మరి మీరు ఈ యొక్క డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్న, గంజాయి సరఫరా చేస్తున్న వ్యక్తి ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యూనియన్ ప్రెసిడెంట్ పులగం కొండారెడ్డిని పట్టుబడిన ఈగల్ టీంకి మీరెందుకు సస్పెండ్ చేయలేదు? ఇలాంటి వ్యక్తుల్ని మీరు చంకన వేసుకొని తిరుగుతుంటే మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి సంకేతాలు ఇస్తారు? మీరు ఇలాంటి డ్రగ్స్ ఇవ్వబట్టే కదా మొన్న మీరు హైదరాబాద్ పోయినప్పుడు బేగంపేట టు నాంపల్లి సిబిఐ కోర్టుకు వెళ్తున్నప్పుడు ఏమన్నారండి అందరూ? రప్ప రప్ప. ఏంటిది? ఇదేమన్నా పుష్ప 2 సినిమానా? ఏదో డైలాగ్స్ వాళ్ళు ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడానికి పెడతారు. మరి చాలామంది స్లోగన్స్, కేరింతలు, లైన్ ఈజ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్ 2029లో మన టార్గెట్ ఫిగర్, మ్యాజిక్ ఫిగర్ 88 వస్తే ఇక గంగమ్మ జాతరే, ఇంకా రకరకాలు. రేపు హైదరాబాద్లో జగనన్న రూల్. అసలుకి హైదరాబాద్లో ఉన్న ప్రభుత్వం ఏంటండి? అది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, అపోజిషన్ ఉంది బీఆర్ఎస్. వైసీపీ అనేది నామమాత్రం కూడా లేదు. అక్కడ హైదరాబాద్లో ఎలక్షన్లు జరుగుతుంటే ఓటేయటానికే జనాలు రారు. ఎందుకంటే అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, అందరూ ఆల్ వర్కింగ్ పీపుల్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 45 to 50% పోలింగ్ అవటమే చాలా కష్టం, పోల్ అవటం. అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ బ్యాచ్నంతా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? అంటే మీరు పెయిడ్ బ్యాచ్, పెయిడ్ ఆర్టిస్టులు కాదా? మీరు తరలించిన బ్యాచ్ కాదా? ఇక అంబటి రాంబాబు గారు అంటారు ఈ యొక్క జగన్ గారి క్రేజ్ చూసి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం తట్టుకోలేకపోతుందని. ఏం క్రేజ్ అండి? ఈ గంజాయి బ్యాచ్ని దించడమా మీ క్రేజ్? మీరు చేసిన రప్పాలు, కేరింతలు, అసలుకి ఈ హైదరాబాద్లో మీరు సృష్టించే వీరరంగం ఇదంతా చూస్తుంటే మీరు డ్రగ్స్ తీసుకున్నారు ఆ యువత అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఇలాంటి వాళ్ళని, యువతని మీరు ఐటీ ఉద్యోగాలు లేదా మనము కూటమి ప్రభుత్వం 25 లక్షల ఉద్యోగాలతో మరి యువతకి ఉద్యోగాలు కల్పించే దిశగా అడుగులు వేస్తుంటే మీరు యువతని ఏ విధంగా నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు? ర్యాలీలకి పిలవటం, లేదా గంజాయి మత్తు పదార్థాలు బానిస చేయటం, మీరు ఏది చెప్తే వాళ్ళు చేతులు కట్టుకొని వినటం, వాళ్ళకి ఒక గంజాయి ప్యాకెట్ ఇచ్చేస్తే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కన్నా పరిగెత్తుకొని రావటం, ఇదా మీరు చేసే యువతని దిశానిర్దేశం చేసేది? మాకు ఉపాధి కల్పించండంటూ గత ప్రభుత్వంలో అడిగిన పట్టించుకునే నాదురులేడు కానీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ మాకు ఉపాధి కల్పిస్తుంటే వైసీపీ వాళ్లు ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారని మహిళలు ప్రశ్నించారు. పెనమలూరు నియోజకవర్గం తాడిగెడప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని గంగూరు పాత డంపింగ్ యార్డ్లో నియోజకవర్గంలో వివిధ గ్రామాలకు చెందిన రైతు బజార్లో ఉపాధి పొందిన మహిళలు వైసీపీ నాయకుడు చక్రవర్తి మాట్లాడిన అనుచిత వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా విలేకరులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మహిళలు మాట్లాడుతూ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కుటుంబం భారంగా ఉందని, ఉపాధి కల్పించండి ఎన్నిసార్లు అడిగినా ఎవరూ పట్టించుకోలేదు. ఎమ్మెల్యే బోడ ప్రసాద్ ఎన్నికల సమయంలో తిరిగినప్పుడు మాకు ఉపాధి కల్పించమని ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్లడంతో గెలిచాక ఉపాధి కల్పిస్తారని మాట ఇచ్చారు. అన్న మాట ప్రకారం ఎమ్మెల్యే సహృదయంతో ఎవరి దగ్గర నుంచి ₹1 తీసుకోకుండా సొంత నిధులతో షాపులు కట్టించి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారని తెలిపారు. గవర్నమెంట్ స్థలం అయితే ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మొత్తం చెత్త ఉండేది. ఈ చెత్త ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చుట్టూ ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. వెళ్ళే వాళ్ళకి వచ్చే వాళ్ళకి ఎంతమంది అనారోగ్యం పాలయ్యారు. అప్పుడైతే ఎవరు వచ్చి ఈ స్థలం ఏంటి ఇలా పెట్టారేంటి అని ఒక్కళ్ళు కూడా వచ్చి అడగలేదు సార్. ఇప్పుడు సార్ దగ్గర మేము వెళ్ళి అందరం, సార్ మాకు జీవనోపాధి ఏమీ లేదు, మాకు ఏదన్నా ఆధారం చూపించండి అని మేము వెళ్ళి సార్ దగ్గర వెళ్ళి అడిగితే, సార్ ఇందులో ఏంటంటే సార్ ఈ రైతు బజార్ అనేది మేము అందరం ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే ఇందులో కొంతమంది చదువు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, చదువు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, బయటకు వెళ్ళి టైం మెయింటైన్ చేయాలంటే చేయలేని వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇదైతే మనం ఎవరైనా చేయగలుగుతారు. కష్టాన్ని నమ్ముకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ రైతు బజార్లో చేసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. బయట జాబులు చేయాలంటే అందరికీ చదువు లేదు. అందుకని సార్ మాకు ఏదో జీవనోపాధి చూపించండి, పిల్లలకి మేమందరం బ్రతకడానికి కష్టంగా ఉంది, ఉండటానికి ఇల్లు కూడా లేదు ఇలాగని మేము సార్తో చెప్పినప్పుడు, సార్ మేము మా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మీకు ఏదైనా మీకు న్యాయం చేస్తాను మాకు ఎప్పుడో సార్ మాకు మాట ఇచ్చారు. ఆ మాట ప్రకారంగానే తను మాకు ఇప్పుడు ఇవాళ రోజు మాకు న్యాయం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు న్యాయం చేస్తుంటేనేమో ఇంతకుముందు మేము అందరం ఇలాగే బాధపడి మీ దగ్గర వచ్చి కూడా చాలామంది దగ్గర వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి మేము అందరికీ న్యాయం అడిగాం, సార్ మాకు ఏదో న్యాయం చేయండి అని. కానీ అప్పుడు ఒక్కళ్ళు కూడా మాకు ఎవ్వరూ పట్టించుకోలేదు. ఇప్పుడు సార్ వచ్చి మాకు న్యాయం చేస్తుంటే మాత్రం ఈ స్థలం గురించి ఇప్పుడు ఆయన మీద లేనిపోని మాటలన్నీ చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు మళ్ళీ ఇంత చెత్త ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారు కదా, మీరు ఎలా ఉంటున్నారు, అప్పుడు ఈ స్థలం గురించి ఎందుకు ఎవ్వరు ఒక్కళ్ళు కూడా రాలేదు కదా.
అదేదో అప్పుడు పట్టించుకోవాల్సింది కదా. జనాలందరూ ఆరోగ్యం చెడిపోతుందని అప్పుడు ఎవ్వరు పట్టించుకోవాలి. ఇప్పుడు మొత్తం క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి బాధేస్తుంది. ఇక్కడికి నిన్న వైసీపీ నాయకులు కొంతమంది వచ్చి చెడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఏంటంటే ఇది నిరుపయోగంగా ఉన్న ఒక ప్రాంతాన్ని, ఒక డంపింగ్ యార్డ్ని మేము రోడ్డు పక్క నుంచి వెళ్తుంటేనే చాలా చెడు వాసన వచ్చేది. అలాంటప్పుడు చుట్టుపక్కల ప్రజలు ఎంత ఇబ్బందులు పడి ఉంటారు. ఇలాంటి ఉపయోగం లేని ఒక ప్రాంతాన్ని మా బోడే ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే గారు తన సొంత ఖర్చులతో, ఎవరు గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం నిధులు కాదు, సొంత ఖర్చులతో ఇదంతా క్లీన్ చేయించి ఒక 100 మంది కుటుంబాలు అండగా నిలబడి 100 మంది కుటుంబాలకి ఉపయోగపడే విధంగా ఇక్కడ షాపులు అనేవి నిర్మిస్తుంటే బోడే ప్రసాద్ గారి మీద అబాండాలు వేయడం చాలా తప్పు. ఎందుకంటే నేను నా కుటుంబాన్ని నేను ఇప్పుడు పోషించుకుంటున్నానంటే కేవలం బోడే ప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే గారి దయ వల్లే నా కుటుంబం పోషించుకుంటున్నానంటే. నాకు అక్కడ రైతు బజార్లో ఒక షాప్ ఇచ్చి అమ్మ నువ్వు బ్రతుకు, నీ పిల్లల్ని పోషించుకో అని ఇచ్చారు. నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఏంటంటే మరి గత 5 సంవత్సరాలు మరి అక్కడ ఉన్న ఖాళీ ప్రదేశం మొక్కలతో నిండిపోయి పిచ్చి చెట్లతో నిండిపోయిందిగా. మరి మీ ప్రభుత్వంలో ఎవరికి ఏ ఉపయోగకరమైన విషయాలు చేశారు? ఏ ఉపయోగం చేశారు మీరు 5 సంవత్సరాల్లో? అది ఖాళీగా ఉంది. ఎమ్మెల్యే గారు కుటుంబాలు అభివృద్ధి చెందడం కోసం, మహిళలు అభివృద్ధి చెందడం కోసం ఏదో మగవారికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటారని ఒక్కొక్క షాప్ ఇచ్చారు. అంతేగాని ఎమ్మెల్యే గారికి ఎవ్వరు ఏ డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు. అందరం కష్టపడుకుని బతుకుతున్నాము. ఆ షాప్ వల్ల నెలకు మాకు ఏదో ఒక 10,000 వస్తున్నాయి. మా కుటుంబాలను మేము పోషించుకుంటున్నాం. అది కూడా శాశ్వతమైన షాపులేం కాదు. రేపొద్దున గవర్నమెంట్ తీసేయమంటే తీసేయాల్సిందే. అది ఎమ్మెల్యే గారు బోడే ప్రసాద్ గారిది కాదు, ఇది ప్రసాద్ గారిది కాదు. మరి మీరు దేవుడి మాన్యం లీజుకి ఇచ్చారు కదా, మరి లీజు టైం అయిపోయినా మీరు గవర్నమెంట్కి ఎంత మటుకు ఎందుకు అప్పచెప్పలేదు? మరి గవర్నమెంట్కి అప్పచెప్పేయాలి కదా. మరి మీరు అంతా ఆక్రమించుకున్నారు. మరి ఏ రోజన్నా పేద ప్రజలకి ఇచ్చారా? మీరు ఇదిగోండి ఈ షాప్ పెట్టుకోండి, మీరు బతకండి అని ఏ రోజన్నా మీరు పేద ప్రజలకు అవకాశం ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. అలాంటప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు బోడే ప్రసాద్ గారు చేస్తున్న అభివృద్ధిని చూసి మీరు కుళ్ళుకుంటున్నారు అంతే. ఎమ్మెల్యే గారి మీద బురద చల్లారని చూస్తున్నారు అంతే. మీరు ఇలాంటి విషయాలు మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ప్లాట్ఫారం మీద అమ్ముకున్నప్పుడు జోరు వాహనంలో ఎర్రటెండలో కూర్చున్నప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోలేదు. సార్ అన్నాడు మన ప్రభుత్వం ఏదైనా వస్తే సాయం చేస్తానన్నారు. అలాగే మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఆ సారు దయ వల్ల మేము అందరం 5 బతుకుతున్నామండి ఆ కొట్టు మీద. ఇవాళ నాకు భర్త లేడు, ఒక పాపను పెట్టుకొని అలాగ బతుకుతున్నాము. మాకు తోడు నీడగా నిలబెట్టిన ఆయన మీద బురద జిమ్ముతాం. అనవసరం మాటలు ఇవన్నీ. ఎందుకనంటే సార్ లేకపోతే మా బతుకులు లేవు. ఎందుకనంటే సార్ మాకు దారి చూపించాడు. ఇన్ని 100 మంది కుటుంబాలు మేము బతుకుతున్నామంటే సార్ పెట్టిన బిచ్చ మీద మేము బతుకుతున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మొత్తం నేనేమో చేయగలుగుతానన్నారు. అలాగా మా లాంటి వాళ్ళు అందరం చేయలేని వాళ్ళం ఉన్నాము. ఈ వయసుకి ఏ పనికి పెట్టుకున్న అక్కడ ఇళ్ళల్లో పాచి పని చేసుకుని బతికిన వాళ్ళము. ప్రసాద్ గారు రూపాయి తీసుకున్న పాపం లేదు. ఆయన సొంత డబ్బులతో మమ్మల్ని ఒక దారి చూపించాడు. అంతేగాని ఎమ్మెల్యే గారి మీద మట్టుకు బురద జిమ్మితే మట్టుకు మర్యాద ఉండదు. ఏ ఆడవాళ్ళైనా ఏ మగవాళ్ళైనా సరే. కాలేజీ దగ్గర రోడ్డు మీద అమ్ముకునేవాళ్ళమి. ఎవరు వచ్చైనా సరే ఎండలో నీళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళమి. ఎవరైనా వచ్చి 5 సంవత్సరాల్లో ఏందమ్మా మీరు ఇలా ఉండారని ఎవరు మాకు గొడిగివ్వాల, ఒకసారి చెప్పులేవాల, ఏమీ చేయలే. అప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు ఆయన గెలిచి నాకు వచ్చి మేము కొట్లు కట్టించిస్తాము అని ఇచ్చారు. ఆయన సొంత డబ్బుతోటి ఆయన కట్టించి ఇచ్చారు. మేము కేవలం రోజుకు 150. నైట్ 2 వాచ్మెన్లు ఉంటారు, పగలు 2 వాచ్మెన్లు ఉంటారు. ఒక అతను రాస్తాడు, మళ్ళీ మెయింటెనెన్స్ అంత మొత్తం ఒక ఆయన చూడాలి. వాళ్ళందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలి. వర్షం పడితే నీళ్ళు వస్తాయి. ఎమ్మటే 2వ రోజు 2-3 లారీలు ఇసుక దోలెత్తున్నారు, కంకర దోలెత్తున్నారు. కరెంటు బిల్లు ఎంత బిల్లు కాలుతుంది, కరెంటు బిల్లు కాదు. మా డబ్బులు ఎమ్మెల్యే గారికి ఏ సంబంధం లేదు. ఆయన ఊరిని మా అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నారు. అక్కడ ఎవరిదే కాదు, అది ఒక మామూలు స్థలము. దాన్ని ఎంతో చేసి మా అందరికి ఇచ్చి అక్కడ ముసలివాళ్ళం మొత్తుకోవడం అమ్ముకునే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టారు. ఇదంతా చెత్త. మీరు నిన్న వచ్చి ఏదో మాట్లాడారు. ఆ మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడతాం కాదు, రోడ్డు మీద వెళ్ళే వాళ్ళని అదివరకు ఇది ఎలా ఉంది, మీరు ఎలా వెళ్ళారు, వాసనతో మంచి వాసనతో వెళ్ళారా, చెడు వాసనతో వెళ్ళారా, లేకపోతే అపార్ట్మెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళమానండి. వెళ్ళి నిన్న వచ్చి ఒక మాట్లాడింది కదా, ఏడు మాట్లాడతాం కాదు, అపార్ట్మెంట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆడంత అన్యాయం జరుగుతుంది మీరు ఎందుకు ఊరుకుంటున్నారని అడిగితే ఆ అన్యాయం అయితే వాడు చెప్పేవాళ్ళు కదా. వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు కాదు అన్యాయం జరుగుతుందో ధర్మం జరుగుతుందో, ఎమ్మెల్యే గారు ఏం చేస్తున్నారో లేకపోతే వాళ్ళు వచ్చి ఏం చేస్తారో, ఎన్ని అపార్ట్మెంట్లు ఉండే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళకి సమాధానం.
ఇక్కడికి వచ్చి గోల్ చేస్తే సుఖమే ఉంది. ఇదంతా చెత్త, ఎంత వాసన వచ్చేది, ఉండలేకపోయేవాళ్ళమి. ఎంత 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 ఖర్చు అవుతుంది. ఎవరివన్నా రూపాయి ఇచ్చామా? మా దగ్గర ఆయన డబ్బులు తీసుకుంటాడా? మా మొఖాలకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడమేనా? అద్దెలు కట్టుకునేవాడు మేము డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళమా? గత ప్రభుత్వంలో చెయ్యని పనులన్నీ కూడా మరి బోడప్రసాద్ గారు దగ్గర ఉండి ఇంటింటికి తిరిగి ప్రతి ఒక్క సమస్య తెలుసుకొని మీకు అండగా నేనున్నాను అని ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్క కొట్టుని రైతు బజార్లో ప్రతి ఒక్క కొట్టు ఇచ్చి నేనున్నాను అని చెప్పేసి భరోసా ఇచ్చిన మన బోడప్రసాద్ గారిని ఒక వైసీపీ కుక్క, ఆడది అన్నది కూడా మర్చిపోయి వైసీపీ కుక్క మొరిగింది కదా. అమ్మ తల్లి నీకు చెబుతున్నాము, నువ్వు ఎక్కడికి రమ్మంటే మేము అక్కడికి వచ్చి దమ్ముగా నిలబడతాం. బోడప్రసాద్ గారు మా అందరికి అండగా ఉన్నాడు అని. ఏవయ్యా దైవభక్తుల చక్రవర్తి గారు, మిమ్మల్ని నమస్కారంగా గారు అనే పిలుస్తున్నాం. మీరేం చేశారు? గత ప్రభుత్వాలు ఏం చేశారు? మరి ఎన్ని ప్రభుత్వాలు మీరు మారుతున్నారు? ఒక్క ప్రభుత్వంలో మీరు నిఖరంగా ఉన్నారా? లేనప్పుడు ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎందుకు ఏలెత్తి చూపిస్తున్నారు? బోడప్రసాద్ గారు మీకు ఎలా కనిపిస్తున్నారు? ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి సర్వే చేస్తున్నారు. మీరు ఏ రోజన్నా మీ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు సర్వే చేశారా? ఇంటింటికి వెళ్ళి వారి సమస్య తెలుసుకున్నారా? ఇంట్లో ఏ సమస్య ఉంది, ఏ పిల్లకి ఏ సమస్య ఉంది, ఏ ఆడపిల్లకి ఏ సమస్య ఉంది, ఏ కుర్రడికి ఏ సమస్య ఉందని మీరు ఇంటింటికి వెళ్ళి సర్వే చేశారా? చేయలేదు కదా. మరి బోడప్రసాద్ గారిని ఎందుకు విమర్శిస్తున్నారు? మరి మీరు తీసుకున్న 15 సంవత్సరాలుగా లీజుకు తీసుకున్న స్థలాన్ని మీరు గవర్నమెంట్కి ఎందుకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలా? చేసి ఉన్నట్టయితే బాగానే ఉండదు కదా సార్. ఇది ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయండి. మేము వచ్చి అక్కడ కూడా రైతు బజార్లు పెడతాం. అమ్మా మహాతల్లి రమాదేవి గారు, నిన్నేదో వాగావు కదా, నువ్వు ఇంటింటికి తిరిగారు, ఎందుకు తిరుగుతున్నారని. మరి నీ ఇంటి ముందు ఉన్న 8 ఎకరాలు ఉంది కదా, అది చెప్పు. ఇక్కడ కూడా రైతు బజారు పెడతాము, నీ ప్లేస్లో కూడా మేము రైతు బజారు పెడతాం. ప్రతి ఒక్క ఆడ మహిళకు ప్రతి ఇంటికి కూడా మా బోడప్రసాద్ గారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారని మేము నిరూపించుకుంటాం. బోడప్రసాద్ గారు జోలికి వస్తే ఎవరిని కూడా మేము ఊరికే ప్రసక్తే లేదు. ఇది మాత్రం గుర్తు పెట్టుకొని మాట్లాడండి. ఆడదానిలాగా మాట్లాడు, బరి తగ్గించి మాట్లాడొద్దు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు. వైసీపీ నాయకులు దేవభక్తిని చక్రవర్తి మాటలకు నిరసనగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన రైతు బజార్ మహిళలు. వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి మరల తర్వాత ముఖ్యాంశాల్లో కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మన పెనుమలూరు న్యూస్.